हेलो समस्त को शुभुची आज्ञा सर ठीक अच्छे ताले आमे आरंभ करिबा जी गत क्लास रे मु छाड़ी थिली तमरो कोटू छाड़ी थिली जगमोहन लाला हां जगनमोहन लालांकर किछि कृति संपर्क रे तुमको सूचना देइथिली बोधे मोर जेतिकी मने पडुची ସେଇଟା ଥିଲା ବୋଧେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ सर बाबाजी सती प्रीति एई नाटक आलोचना था ता विषय रे सती नाटक पर्यंत आमे आलोकपात करथिले गथर गोटे प्रश्न आस्थिला पिला माने जे प्रश्नटी एमिति थिला जे सती तो रक्षा पाई जगनमोहन लालांकर केउ नाटक बा जगनमोहन लालांकर केउ नाटक सतीत्व रक्षा प्रसंग संपर्क रे उत्सर्गीकृत से तार आंसर हबो कोन सती नाटक रो नायिका किए लावण्य सर सर बाहुबलेन्द्र गोटे केन चरित्र बोली पडिला राजा बाहुबलेन्द्र ई सती नाटक चरित्र बोली इतर पडिला डिसेंबर रे एग्जाम इतर ने रे तेणु सती नाटक संपर्क रे मु तुमको किछि सूचना देइथिली तापरे तांकर अन्य दुईटी नाट्यकृति तमे लेखि पारियो पिला माने जेतेबेले तमे लेखुचो तमे गोटे काम करिवो धर मु आज तुमको पढैली कालीचरण कि कोनसे विषय गोटे पढैली तमे हेडिंग दे देबो हला तम द्वारा जतिकी मु कहिबा भितरे नोट्स तमे करि नैथिबो जहा फल रे तुमको गोटे अलगा प्रकार मने रहिबो बा जोटा लेखिथिबो तमे 100 थर पढिबा अपेक्षा थरे लेखिबा सहित समान जतिकी मन रुहे तेणु तमे अंततः मु जतिकी कहूची ताको लेखिताओ शॉर्टली विषय मु कहि दउची क्लास रे माने सुनो ता छडा ताको मध्य तमे नोट डाउन करिकी रखि थाओ तमरो काम रे आसीबो होची तांकर अन्यतम जो नाटक दुईटी जदियो खूब गोटे प्रसिद्धि अर्जन करी नाही तथापि जगनमोहन लालांकर नाट्य जय यात्रा रे एक क्षुद्र सैनिकर भूमिका से माने ग्रहण करंती से नाटक दुईटी होची प्रीति एवं वृद्ध विवाह बुझिलो प्रीति एवं वृद्ध विवाह एही नाटक द्वयरु रो विषय वस्तु को यदि आमे देखिबा विशेष भाव रे किंचित संपर्क रे सूचना मिले एथिरे आमे देखिबा प्रेम एक दुर्लभ एवं स्वर्गीय किंतु एही स्वर्गीय अनाबिल प्रेम किपरि समाज रो दुष्ट मानक द्वारा एक नारकीय एवं विभत्सतार परिचय लाभ करुची प्रेमर परिणति होची एक विभत्स एक नारकीय ताहा प्रीति नाटक रे जगन मोहन बाबू प्रदर्शित करने को चेष्टा करिसेंती विषयटी एमिति जमीदार विद्याधर गोटे चरित्र पिला माने एटा होची केंद्रीय चरित्र हला तमे कोन करिवो तुमको फॉर्मेट कहि दोची जेते बेले पढिबो जेबे भी तुम जीवन रे कोन करिवो प्रथमे खाताटा बाहर करिवो तापरे ऊपर धर लिखि देलो जगनमोहन लाला एते मसियारू एते मसिया माने तर 1915 रु 1930 ठीक अछि तापरे लिखिबो तांकर टोटल जहा नाटक लिखिचंती सबु नाटक को लिखि देबो नाटक कृति तालिका
तापर धर मु पढ़ेली वर्तमान तुमको पढ़ाऊँ प्रीति नाटक लिखिदब तार जदि मसीहा मिले जदि सब जगह तो मिलेनी सब बही गोटे जगार तो जदि मिले ताले कौन करिवो मसीहा को तमे लिखिदब ओके तापर कौन करिवो ना ता तले धर तार विषयटा कौन धर प्रीति नाटक मु जेमती कहली प्रेमर एक विजयांतक चित्र बा प्रेम एक स्वर्गीय प्रेम जदिओ ताकू नै ताकू केंद्र करिकि जो नारकीय परिणति बा प्रेमर जे गोटे जे गोटे जिनस जेतिकी भल गोटे जिनस जेतिकी भल तार समान भाव से जिनसटा खराब तेणु ये जो जिनसटा प्रेमर चित्र दिया तमे ताकू लिखिदो विषयटा तापर चरित्र चरित्र लिखिबो नायक किए नायिका किए नायक ये नायिका किए केंद्रीय चरित्र माने कौन जहा द्वारा नहेले बा जे नहेले नाटकटी गतिशील हबो ना बा असंपूर्ण मने हबो तमे तमे से जिनस हुए तो जानि न तार जो आंगिक प्रारूप जो फॉर्म विषय जतले पढिबो माने कैरेक्टर कौन केते प्रकार कैरेक्टर बुझी होची कैरेक्टर टाइप ऑफ द कैरेक्टर ए सब जिनस जतले जानिबो कई जानिथिबो मध्य से विषय रे एटा लिखिबो तमे केंद्रीय चरित्र पार्श्व चरित्र बा जोटा हमें साइट कहूचु साइट कैरेक्टर तापरे गौण चरित्र जो माने नथिले मध्य नाटकटी किछि समस्या हबो नाही 6 माण 8 गुंठरे केंद्रीय चरित्र किए के जिवे कहला शांतानी सर सारिया शांतानी भोजन हाँ सारिया भोगिया जमीदार जमीदार चंपा चंपा आउ दिलदार मिया पार्श्व चरित्र जीवे है ना गोविंद गोविंदा भंडारी हाँ तापरे वकील रामलाल लाल मुकुंदा तो ये माने होचंती विशेष भाव रे गतिशील करांती नाटक शांताणी जीव कि नहीं शांताणी मात्र 14टी अक्षर कहिसंती राती डेरी हेलानी एमती किछि कहिसंती अनेक राती हेलानी एमती किछि गोटे कहिसंती चंपा जेते बेले रामचंद्र मंगराज कुमंत्रणा करूचंती से समय कहउचंती शांताणी बाहरी की जे राती अनेक डेरी हेलानी पर कथा सेतिकी आलोचना करो ना एमती कोन गोटे कहिसंती सेतिकी रे तांकू रामचंद्र मंगराज एवं चंपार गुण को सूचई दउची बुझी होची रामचंद्र मंगराज एवं चंपार गुण को सूचई दउची जे प्रकृत रे एमाने केउ गुणाश्रित व्यक्तित्व बुझिलो एमिति अछि पार्श्व चरित्र केंद्रीय चरित्र गौण चरित्र बा मुख्य चरित्र जोटा हमें कहूचे है ना तो ठीक अछि तमे लेख ये जो आमर आलोच्य पिला माने को नाटक आमे आलोचना करथिले प्रीति नाटक ए प्रीति नाटक रे होउची जने जमीदार होउचन तांकर ना होउची विद्याधर सामंतराय तांकर गोटे पुत्र होउची जेनामणि सामंतराय समाज विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करने को जाई पितृमातृहीन अली अली कन्या ए नायिका बा ए नाटकर नायिका सुमति को विवाह करने को इच्छा प्रकाश करिसंती या फल रे से ई जो आमर धराबंधा रक्षणशील पिता और समाज रो कुदृष्टि रे पड़िछि किंतु पितांकर भर्सना किंबा समाज रो
ରକ୍ତଚକ୍ଷୁ ତାକୁ ତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିପାରି ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ର ସାମ୍ନାରେ ଧରାବନ୍ଧା ସମାଜ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛି। ଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏ ନାଟକଟିକୁ ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ଏ ନାଟକଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖୁବ ଗୋଟେ ବୃହତ କଳେବରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ନାଟକଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ 3 ଅଙ୍କ ଏବଂ 12 ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଏକ ନାଟକ। ନାଟ୍ୟକାର ଜଗନ୍ମୋହନ ବାବୁ ଏ ନାଟକଟିକୁ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ବା ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି। ବା ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ନାଟକ ଥିଲା କିଛି ନାଟକରେ ସଙ୍ଗୀତର ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ এই ନାଟକରେ ତମେ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷିତ ହେଇଛି ଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ବା ଅନ୍ତିମ ନାଟକ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବିବାହ। ପିତାମାତା ମାନେ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉଛି ପିତାମାତା ମାନେ କନ୍ୟା ଦାୟରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ କିପରି ବାଳୁତ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଏଁ ସାଉଣ୍ଡ ଟା କଟୁଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଟୁଛି କି ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ରୁହ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ କଟିକି ଜଏନ ହଉଛି। ହଁ ଏବେ ଠିକ ଠାକ ଶୁଭିଲା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଶୁଣି ପାରିଛ ତ ବିଷୟଟି? ଏଇ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧ ବିବାହ ଆଜ୍ଞା ନାଟକର ପିଲାମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉଛି ଯେ ପିତାମାତା ମାନେ କନ୍ୟା ଦାୟରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ କିପରି ବାଳୁତ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ବା ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଧନୀ ଏବଂ ବୟସାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଛନ୍ଦି ଦେଉଥିଲେ ତାର ଏକ ନିର୍ମମ ଏବଂ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଚିତ୍ର ତମ ଦେଖିବ ବୃଦ୍ଧ ବିବାହ ଭଳି ନାଟକରେ ଜଗନ୍ମୋହନ ବାବୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଗାଳ୍ପିକ ହଉଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ବାବୁ। ଫକୀର ମୋହନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ଗୋରାପ ଏବଂ ଆଉ କଣ କିମ୍ବା କନ୍ୟା ସୁନା ଭଳି କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ଗୁରାକ ବା କମଳା ପ୍ରସାଦ ଗୁରାକ। ହଁ କିମ୍ବା କନ୍ୟା ସୁନା ଭଳି ଗଳ୍ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସମୟରେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବା ବୟସାଧିକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୁବତୀ ସୁଲଭ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ ସେ ତାର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଉପନ୍ୟାସ ର ନାଁ ଟା ମୁଁ ହଠାତ୍ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାର ସେ ଉପନ୍ୟାସ କାହାର ମନେ ଅଛି? ଯୋଉ ଜଣେ ଜମିଦାର ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଯାଇଥିବ। ଏ ମଲା ଜହ୍ନ ସତୀ ଏବଂ ନାଥ ନନା ବାସ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସଙ୍କ। ବାସ୍ 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 ହେଲା ମଲା ଜହ୍ନ। ସାର୍ ମଲା ଜହ୍ନ ଗୋଟେ
ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ ହବ ନା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ହବ? ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମୂଳ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ଯଦିଓ ସେଠି ସମସ୍ୟା ଯେ ବୃଦ୍ଧ ବିବାହ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା, ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଯେ ବୃଦ୍ଧକୁ ଯିଏ ବିବାହ କରୁଛି ଅଳ୍ପ ବୟସର ଯୋଉ ଝିଅଟି ତାର ଯୋଉ ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ଵ ତା ମନର ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ଘଟଣା ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ। ସେ କାହିଁକି ତା କୋଠରୀକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ବାସର ଶଯ୍ୟା ଚଉଠି କରିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛି, ସେ କଣ ପାଇଁ ଯିବ, ଏଇ ଯୋଉ ତାର ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ବିଷୟ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ତାକୁ ବିବାହ କରିଦିଆଯାଉଛି, ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି ଅଥଚ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ। ତା ନଣନ୍ଦ ଶାଶୁ କିଭଳି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମନସ୍ତତ୍ଵ ତାକୁ ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ ହଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାକୁ ମନସ୍ତତ୍ଵ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରୁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧ ବିବାହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ନାଟକ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ନାଟକଟି ଆମର ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଯେ ବୃଦ୍ଧ ବିବାହ ବା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି ନିଜର ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କା କନ୍ୟାକୁ, ସେଇ ତାର ଚିତ୍ର ଏହି ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ମୋହନ ବାବୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯେ ସମାଜର ଯୋଉ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲା ବା ସମାଜର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲା, ସେ ଆହ୍ୱାନକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ଏହି ନାଟକ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଆଧୁନିକ ପରମ୍ପରାର ନାଟକ ର ଏକ ସମନ୍ୱୟତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ଇଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ମୋହନ ଲାଲାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ହଉଛନ୍ତି କାଳୀଚରଣ ବାବୁ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କବି ଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହଁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିହାତି କାଳୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବି ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ନା? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେଟା। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କାଳୀଚରଣ ଔପନ୍ୟାସିକ ହେଲା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଔପନ୍ୟାସିକ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର। ସାର୍ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅନେକ କବିତା ବି ଧରିଲ ମାନେ ଲିଖିଛନ୍ତି। ସବୁଜ ସମୟରେ, ସବୁଜ ପ୍ରଗତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ ଅଛି। ଗାଳ୍ପିକ ବି ଆମେ ଆଜି ଆଲୋକପାତ କରିବା ଯୋଉ ନାଟ୍ୟ ଧାରାଟି ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ମୋହନ ଲାଲା ରାମଶଙ୍କର ରାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ସେଇ ନାଟ୍ୟ ଧାରାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଗେଇ ନେବାରେ କାଳୀ ବାବୁଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ କେହି କେହି ନାଟ୍ୟକାର ସମାଲୋଚକ କାଳୀ ବାବୁଙ୍କର ସମୟକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ସମୟ, ଗୋଲ୍ଡେନ ପିରିୟଡ। ଯେମିତି ଗ୍ରୀକ ଇତିହାସରେ ପେରିକେଲିସଙ୍କ ଯୁଗକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି ଗ୍ରୀକ ସାହିତ୍ୟରେ ହୋମରଙ୍କ ଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏ, ଠିକ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଏଇ ଯୋଉ ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ କାଳୀ ବାବୁଙ୍କର ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ
ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ସମୟରେ ନାଟ୍ୟ କଳାଟି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ଭାବବସ୍ତୁ ଏବଂ ଆଙ୍ଗିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖୁବ୍ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱତା ଅର୍ଜନ କରେ ବା ଏକ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚେ, ସେଇ ସମୟକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ସମୟକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ ପିରିୟଡ। ଯେମିତି କ୍ଲାସିକ କୃତି ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ ପିରିୟଡ ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ସବୁ ସାହିତ୍ୟର ଭାଗ୍ୟରେ ସବୁ ସମୟରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କାଳୀବାବୁଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ରଚନା ବା ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାର ଟାଇମ ଲାଇନକୁ ବା ସମୟ ସୀମାକୁ ବା ସମୟ ସାରଣୀକୁ ଦେଖିବା, ମାନେ ଆନୁମାନିକ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କର ରଚନାକୁ ଦେଖି ଯେ 1925 କୁ ଯଦି ସେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ସମୟ ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ 80-70 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5ଟି କିମ୍ବା 6 ଦଶନ୍ଧି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ସାହିତ୍ୟ 25 ରୁ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା 1925 ସମୟ ହଉଛି ପିଲା ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। 1925 ମସିହାକୁ ତମେ ଦେଖିବ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଆମ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଏକ ଫଟଚମଟ ତିଆରି ହେଇଛି। ତମେ ଦେଖିବ ଯେ 1866 ମସିହା ର ଯୋଉ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଯୋଉ ଜାତିର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ସେ ହାଡ଼ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 1947 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡି ହେଇ ନଥିଲା ବା ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ ହେଇନଥିଲା। ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ଚାଲିଛି ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ କହିଲେ ଆମେ ଇଂରେଜ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାର ସଂଗ୍ରାମ। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ କାଳୀବାବୁ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ବା ତାଙ୍କର ରଚନା କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦିଓ ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଛି କିଛି ରାହାସ ଲେଖିବା ଏବଂ ଏକ ରାହାସ କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାହାସ ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କଳାକାର ଜୀବନ ବା ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 1929-25 ରେ ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ଲେଖା ଲେଖି, କିନ୍ତୁ 29 ବେଳକୁ ସେ କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗୋଟେ ରାହାସ ଦଳ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ସେ ରାହାସ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ନିଜେ ଏକ ରାହାସ ଦଳ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ରାହାସ ଦଳ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡିଶାରେ ସେ ସମୟରେ ଏକ ଚହଳ ପକାଇଥିବା ରାହାସ ଦଳ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରଚିତ ରାହାସ କୃତି ଗୁଡାକ ହେଲା, ତମେ ଲେଖିପାରିବ ବନ ବିହାର, କୌତୁକ ଚିନ୍ତାମଣି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାହାସ ତମେ ଜାଣିଛ କୃଷ୍ଣ କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବା କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି, ତାପରେ ବିଦ୍ୟାବଳୀ, ହେଲା, ତାପରେ ହେଲା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ପ୍ରୀତି ସୁଧାକର, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ମାନିନୀ, ଆଖିର ରେଖା,
ଏଇଭଳି କିଛି ରାହାସ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାଳୀ ବାବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ନାଟକ କାଳୀବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଟକ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସେ ନାଟକ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବା ତାଙ୍କର ଉନ୍ମେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନାଟକ ଇଏ। ଏହାର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ରଚନା କାଳ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 1937 ବା 1937। ଏଟା ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନାଟକଟି ରଚିତ ପିଲାମାନେ। ବିଷୟଟି ହଉଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପିତା ବେଲେଶ୍ଵର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବଂଶଧର କେଶବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେ ଏହି ନାଟକ ରଚନାର ଗତି ହୋଇଥିଲେ। ନାଟକଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ତମେ ଦେଖିବ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଶୈଳୀରେ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡି 14 ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ବାକ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ସେଥିରେ ଯଦିଓ ତାରତମ୍ୟ ଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନାଟକୀୟ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ନାଟକ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ କରେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାଟକଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଉ ମୂଳ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଥିଲା ତା ଦ୍ଵାରା କିଛି ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏ ନାଟକର ପରିଚୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି। ତତ୍ସହିତ ଏଇ ସମୟରେ କାଳୀବାବୁ ଆଉ କିଛି ପୌରାଣିକ ନାଟକ ରଚନା କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ନାଟକ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଧ୍ରୁବ, ମୃଗୟା, ଶକୁନ୍ତଳା, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ଏଇ 4ଟି ନାଟକ ହେଲା। ତମେ ଯୋଉ ନାଟକ ମୁଁ କହିଲି, ନାଟକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଏ ନାହିଁ, ଏଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଉନ୍ମେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନାଟକ। ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଉ ଆମର ନାଟ୍ୟ କଳା ରହିଛି ସେ ଗୁଣ ନାହିଁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ। ସେ ପ୍ରଭାବିତ ବିଷୟଟି ତମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଅ, କୌଣସି ବିଷୟ ନ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ହେଲା। ହଁ, ତମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ନାଟକ ମୃଗୟା। ଏଇ ମୃଗୟା ନାଟକଟି ପିଲାମାନେ ବଙ୍ଗଳାରେ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ ନାଟକ ଥିଲା। ସିନ୍ଧୁ ବଧ ନାଟକ ଦ୍ଵାରା ଏ ନାଟକଟି ପ୍ରଭାବିତ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଶକୁନ୍ତଳା ନାଟକଟି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ଅଭିଜ୍ଞାନମ୍ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। ଏ ନାଟକ ର ମର୍ମାନୁବାଦ ନହେଲେ ଏଥିର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଏ ନାଟକ ଉପରେ ପଡିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ତମେ ଦେଖିବ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ, ସଂଳାପ ଏବଂ ଯୋଉ ଚରିତ୍ରର ଶଯ୍ୟା ସେ ଏ ନାଟକ ଦ୍ଵାରା ବା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଅଛି। ହେଲା।
ଯୋଉ ଶକୁନ୍ତଳା ନାଟକରେ ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ନାଟକରେ ଗୋଟେ ବଡ ବିଷୟ ଥାଏ ଭାଗ୍ୟ। ଭାଗ୍ୟ ତମକୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟଟି କହୁଥିଲି, ଏ ବିଷୟଟି ଏବେ ଆସିଛି ଯେ ମାନବେତ୍ର ଚରିତ୍ର, ସୁନା ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ହେଇପାରେ। ତା କେହି ଜାଣିଥିଲ? ସୁନା 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 ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ଲଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ଗଛ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ବାଘ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର। ଏହା ତମେ ଜାଣିଥିଲ? ବାଘ ତ ଗୋଟେ ଜୀବ, ସୁନା କିନ୍ତୁ ନିର୍ଜୀବ। ସେ ଚରିତ୍ର ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ଶୁଭୁଛି ତ? ଆଜ୍ଞା। ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ତ ତମମାନଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ ସାର୍ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ହେଇପାରିବ? କାରଣ ସେଟାକି ତାମାନେ ନେଇକରି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ତାମାନେ ଚରିତ୍ର କରିକିରି ଉପନ୍ୟାସ କିମ୍ବା ଗଳ୍ପ ରଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ। ହଁ, ତାର ଯୋଉ ଯେନାକି ମାନସର ବିଳାପ ଗଳ୍ପରେ ମାନବେତର ଗଳ୍ପ, ମାନବେତ୍ର କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ମାନସର ବିଳାପ। ମାନବେତ୍ର ଚରିତ୍ର, ଯିଏ ମଣିଷ ଠାରୁ ଇତର, ଇତର କହିଲେ ଛୋଟ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମାନବେତ୍ର ଚରିତ୍ର ଗଳ୍ପ ଚରିତ୍ର ହେଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚରିତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଯୋଉ ନାଟକଟି ବା ଯୋଉ ଗଳ୍ପଟି ରଚନା ମାନବେତ୍ର ଗଳ୍ପ କହିପାରିବା। କିମ୍ବା ଆମେ ଯେମିତି କହିପାରିବ କୈଳାସ ପଟ୍ଟନାୟକର ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଅଛି, ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିବ, ସେଥିରେ ମଣିଷ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ। ସବୁ ବାଘ, ମାଙ୍କଡ, ବିରାଡି ଏସବୁ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏଟା ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଶକୁନ୍ତଳା ନାଟକରେ ପିଲାମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ଗୋଟେ ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଯୋଉ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏକ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ରୀତିରେ ଏ ନାଟକରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି କାଳିଦାସଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ନାଟକରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଆମ ଓଡିଆରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି ଅଭିଜ୍ଞାନଙ୍କୁ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶକୁନ୍ତଳା ନାଟକଟି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବୋଲି ଗବେଷକ ମାନେ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ କେତେ ସମୟ ହେଲା? ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ସମୟ ଯିବ। ହଁ, ଇଏ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କିଛି ଅନୁବାଦ, କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଉନ୍ମେଷ କାଳ। ଉନ୍ମେଷ କାଳ କହିଲେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଲେଖକଟିଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଛି କିଛି ଲେଖା ଲେଖି କରେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଅନ୍ୟ ଲେଖା ଦ୍ଵାରା। ମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଯେମିତି ଆମର ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଉ ସମୟରେ ଲେଖା ଲେଖି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହଉ, ଇଂରାଜୀ କବି ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହଉ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ। ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ସଚୀ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବ, ସେ ବି ପ୍ରଭାବିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି ରମାକାନ୍ତ, ସୀତାକାନ୍ତ, ଗୁରୁ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କବି ପ୍ରତିଭା ରହିଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ମୌଳିକ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି କାଳୀ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ପୌରାଣିକ ନାଟକ, କିଛି ରାହାସ ରଚନା କରିକି ତାଙ୍କର ଲେଖକୀୟ ବା ନାଟ୍ୟକାର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମାଜକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କଣ? କାର୍ ସାର୍ କୁମ୍ଭାର ଚକ। କୁମ୍ଭାର ଚକ। କୁମ୍ଭାର ଚକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ।
ହଁ କୁମ୍ଭାର ଚକ ତମେ ମାନେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଯେ କୁମ୍ଭାର ଚକ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ସେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସମ୍ଭବ ହଉନାହିଁ ମୁଁ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ବା ସମାଜ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି। ଏଭଳି ବିବୃତି ରଖୁଥିବା ନାଟ୍ୟକାର ନିଜ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଯୋଉଟା ତମେ କହୁଥିଲ ଯେ କୁମ୍ଭାର ଚକ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମାଜ ମୁଁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନାହିଁ ତଥାପି ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାସ୍ତାଟିଏ ମାର୍ଗଟିଏ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ବା ସମାଜ ସାମ୍ନାକୁ ସେ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ମୁଁ ଆଣିବି। ଏଭଳି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଥିବା ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନେ ଖୁବ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜର ସମସ୍ୟା ମୂଳକ ଅପରାଧ ମୂଳକ ସମାଜର ଆହ୍ୱାନ ଦେଶର ସ୍ଥିତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଫଟା ଭୂଇଁ ଭଳିଆ ନାଟକରେ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ 200 ବର୍ଷ ଆମକୁ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କଳା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1947 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହଉଛି ରାତିରେ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା 15 ତାରିଖ ହେଲା ବେଳକୁ ଭାରତ ଫଟା ଭଳି ବା ଫଟା ଭୂଇଁ ଭଳି ଫଟା ଭୂଇଁ ଯେମିତି ଦି ଫାଳ ହେଇଯାଏ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦି ଫଳା ହେଇଯାଉଛି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ। ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଏବଂ ଫଟା ଭୂଇଁ ଭଳି ନାଟକ ସେ ରଚନା କରିପାରିଛନ୍ତି। ଓକେ ତେବେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଏ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ନାଟକ ପିଲାମାନେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ପ୍ରତିରୋଧ ଆହୁତି ଭଳି ଲେଖୁଛନ୍ତି ନାଟକ ଗାର୍ଲ ସ୍କୁଲ ଭଳି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନାଟକ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଲେଖିପାରିବ ଏଟା କାଳିବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାମାଜିକ ନାଟକ ହଉଛି କଣ? ସେ ପ୍ରତି ଭାତ ପ୍ରତିଶୋଧ ସାର ମୂର୍ଖ ଭାତ କୋଉଟା ହବ? ଭାତ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ମୂଳକ ନାଟକ ଯଦିଓ ସମାଜରେ ଚିତ୍ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ସମସ୍ୟା ଚରିତ୍ର ହଉଛି ରମା ଆଉ ଜୟୀ। ଜୟୀ ରମା ହେଲା ତାର ଚରିତ୍ର ତାପରେ ଭାତ ନାଟକର। ହଁ ତାପରେ ବିଜୟା ଓ ଅନନ୍ତ ଏଟା ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶୋଧ ନାଟକଟି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶୋଧ ନାଟକ ଇଏ ହଉଛି କାଳିବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାମାଜିକ ନାଟକ। ଏ ସମୟରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ବା ସମାଜର ସ୍ଥିତିକୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଲେଖୁଥିଲେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କୁମ୍ଭାର ଚକ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଏହାପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଓ ଆହୁତି ନାମକ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ସାମାଜିକ ନାଟକ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବରେ ଲେଖିଲି ଓ ଏହା ଲୋକଙ୍କର ରୁଚିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କଲା ତେଣୁ ମୋର ସାହସ ବଢିଲା ଏ ଦିଗରେ। ପ୍ରତିଶୋଧ ପିଲାମାନେ ନାଟକଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରହସନ ଶ୍ରେଣୀୟ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ନାଟକ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଅଛି ଯେ ବହୁ ବିବାହ ପିଲା ପ୍ରଥା ଥିଲା ବହୁ ବିବାହ ଓ ବିଷୟ ଏହାର ଦେଖ ବହୁ ବିବାହ ଓ ଗାଁ ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ଧନ ଲଳୁପତା ଆଦି ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନାଟକଟି ସ୍ଵୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଢି ଉଠିଛି। ବୁଝିଲ ପ୍ରତିଶୋଧ ନାଟକର ବିଷୟ କଣ? ବହୁ ବିବାହ ଓ ଗାଁରେ ଯୋଉ ମହାଜନ ମାନେ ମହାଜନୀ କରୁଥିଲେ ମହାଜନୀ ପିଲାମାନେ କଣ ଯୋଉମାନେ ସୁଧ କାରବାର କରନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନତାକୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଲେଖକ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଗାଁରେ ସମୟ କାଟିଛନ୍ତି ତେଣୁ
ये जो सामाजिक समस्या ये जो घटना को देखिचंती से यही नाटकटी रचिति किंतु तमे देखिबो जे बहु विवाह कथाटी ओडिसा रे विशेष भाव रे सेतेटा देखा दिए नाही। अवश्य ये जो बहु विवाह प्रथाटा देखा दिए कोउटी हम माने बंगला रे हम जेतले पढुथुलु मु 100 किलोमीटर आमे साइकेल रे बुलिथिलु प्रकृत रे बंगलाटी बा कोलकाता टी केमिति बोली गोटे एक्सपेरिमेंट समाज को आमे देखुथुलु आमे जेहेतु ओडिसा रु सेठी की पाठ पढिया पई जाइथिलु प्रकृत रे आमे जानिबा को चाहुथिलु जे तांकर गां कि भଳି गां रो आंबतोटा कि भଳି से माने गां रे आमे जते बेले आम ओडिसा रे गां को आमे गले जी भଳି भाव रे देखंती लोक माने देखिबे तमे आसी घेरी जाइथिबे तुमको पानी पीवा पई के दउथिबे आमे प्रकृत रे ई जिंस गुडा को एक्सपेरिमेंट करिया पई आमे बाहरी थिलु किछि बंधुंक सह एवं आमे 200 किलोमीटर जाइथिलु माने 100 किलोमीटर जिबा आउ रिटर्न करिबा 100 किलोमीटर अनेक जगह आमे बुलिथिलु आमे देखिथिलु जे सेठी विशेष भाव रे किछि कैंसर जोटा इंटीरियर एरिया रहिछि से एरिया रे मध्ये एबे मध्ये महाजनी प्रथा एवं बहु विवाह प्रथा चले विशेष भाव रे सी जो बंगलार बहु विवाह प्रथा यदिओ नाट्यकार विशेष भाव रे से समय रे से माने बंगला इंग्रजी ओडिया ए सब विषय को गुरुत्व दउथिले बा देखुथिले ए समाज स्थिति को सेही समस्या को ए नाटक रे से उपस्थापना करिबा को चेष्टा करिचंती एवं महाजन मानकर अत्याचार गां रे तार चित्र एथिरे लेखक देवा पई प्रयास करिचंती जहा विशेष भाव रे सत्य एवं वास्तव बुझिल एवं विशेष भाव रे प्रहसन कहिवार माने सार्थकता होउजी जे एथिरे रंग रस रहिछि सहित तमे देखिबो जे हास्य रसात्मक शैली रे किछि विषय उपस्थापना करूचंती बुझिल जहा दर्शक को क्रांति न पहुंचाऊ से दृष्टि को गुरुत्व देई काली बाबू चेष्टा करूचंती जे किभଳି भाबरे एतरे रंग रस उपस्थापना करा जाय पारे ठीक अछि तांकर परवर्ती नाटक पिला माने होची तांकर आहुति ये होची तांकर द्वितीय सामाजिक नाटक जदियो तथापि नाटककारकर ये होची तृतीय सामाजिक नाटक विषय माने अभिनीत दृष्टि गर्ल्स स्कूल पोरे ई नाटकटी पिला माने अभिनीत हेतिला को नाटकटी आहुति नाटक किंतु लेखिबारे तृतीय किंतु अभिनीत हेतिला केबे तृतीय पर्याय रे ठीक अछि ताकर जो कविचंद्र ग्रंथावली रे मध्ये गर्ल्स स्कूल बय तमे देखिबो ए नाटकटी रहिछि हला ताले यार विषय वस्तु कोन ना असवर्ण विवाह इंटरकास्ट मैरिज असवर्ण विवाह ओ असवर्ण विवाह द्वारा बा तज्जनित समस्या को भित्ति करी नाटककार बा नाटकटी रचित होई अछि असवर्ण दीति भिन्न जातिर विवाह हेबा द्वारा नायक नायिकांकर ता द्वारा जो समाज रे जो समस्याटी उपजिजी से समस्या को एथिरे उपस्थापना करा जायछि बुझिल ए जदियो तांकर सामाजिक नाटक क्षेत्र रे ये होची प्रारंभिक पर्याय बा द्वितीय नाटक तथापि जे भली भाबरे से उपस्थापना करिचंती घटनार विन्यास चरित्रर चित्रण संलापर उपस्थापना ताहा वास्तविक प्रशंसनीय एवं नाटक रे ऐक्यबोध मध्य रहिछि जाको हमें संहति को ऐक्यबोध को संयम ए सब विषय नाट्य कला दृष्टि हमर आहुति नाटकटी विशेष भाव रे एक अकल्पनीय नाटक
ବୁଝିଲ ତାପରେ ଠିକ ଅଛି ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଏହି ନାଟକ ମୁଁ ତାପରେ ତମର ଆଲୋଚନା କରୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ନାଟକ ତୃତୀୟ ନାଟକ ଅର୍ଥାତ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଦ୍ଵାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ତାହା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ଏଇ ଯୋଉ କାଳିଚରଣଙ୍କର ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ରଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୃତୀୟ ନାଟକ ଏହା ଏକ ତମେ ଦେଖିବ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ 1942 ମସିହାର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏହି ନାଟକ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କାଳୀବାବୁଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟରରେ ପିଲାମାନେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯାହା ନାଟକଟି ଥିଲା ଯାହା ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ଚିତ୍ରକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏକ ବହୁଳ ପ୍ରଚାରିତ ନାଟକ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ କାଳୀବାବୁଙ୍କର ଏହାର ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଧୁନିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଏହି ନାଟକଟି ରଚିତ ଯେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ତରୁଣ ତରୁଣୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନର ମନୋଜ୍ଞ ଆଲେଖ୍ୟ ଏହି ନାଟକରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର କୁପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାପରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତା ବା ବାଇ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପାଞ୍ଜି ଏସବୁ ସମ୍ପୃତିରେ ସେମାନେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ସେ ଦିଗରେ କିନ୍ତୁ କାଳୀବାବୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି କାଳୀବାବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଧୁନିକ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଏବଂ ତାର କୁପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଗୁଣାଗୁଣ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁ ସେ ତାକୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ନାଟକ ଏମିତି ଗତିଶୀଳ ହେଇଛି ଯେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟ୍ୟକାର ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଯୋଉ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ନାଟକ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କେତେ ସମୟ ହେଲା ହୁଁ 8ଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମେ ଏଇ ନାଟକଟିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ନାହିଁ
ଆମେ ନେକ୍ସଟ ନାଟକରେ ଦେଖିବା ବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲି କରିବି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେବି। ତାର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ ମତେ ପଚାରି ପାର। ସେ ଯୋଉ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କୋଉ ଭାଗ ଆସିବ? ହଁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ କୋଉ ଗୁଡାକ? ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି କି? ସେ ନାହିଁ ଯେ ଉଁ? ଏ ସିଲାବସରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କୋଉ ସିଲାବସରେ ଅଛି? ସେ ନେଟ୍ ସିଲାବସରେ ଅଛି। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଦେଇଛି ନେଟରେ? ଟିକେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଗଦ୍ୟ ହଁ ଚତୁର ବିନୋଦ ଗଦ୍ୟ ଆସିବ। ସାହିତ୍ୟ ଚତୁର ବିନୋଦ ଆସିବ। ଚତୁର ବିନୋଦ ସାର୍। ହଁ ଚତୁର ବିନୋଦ କେବେ ଲେଖା ହେଇଛି କି? ଚତୁର ବିନୋଦ କେତେ ମସିହାରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ବଳଦେବ? ଚତୁର ବିନୋଦ କୋଉ ସମୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି? ଉଁ? ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ନା ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି? ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ମଧ୍ୟ ସମୟରେ ଯୋଉଟା ଆସିଛି ପ୍ରତାପ ଚିନ୍ତାମଣି ଆସିବ। ଦୀନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୁଝିଲ? ଚତୁର ବିନୋଦ ଆସିବ। ମଧ୍ୟଯୁଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ରଚନା ଅଛି ତମେ ଦେଖିବ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ହଉଛି କାବ୍ୟ ଯୁଗ। ମଧ୍ୟ କାଳୀନ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଦିଟା ଆସିବ ଆଉ। ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣିପାରିବା ହେଲା। ଚତୁର ବିନୋଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ମାଦଳା ପାଣି ସାର୍ ଏଥିରେ ତ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ମିଶା ହୋଇଛି। କୋଉଥିରେ? ଆମର ଯୋଉ ହେଲା ଚତୁର ବିନୋଦ। ହଁ ସେ ଧରଣର ଯିବ ଆଉ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସମ୍ପର୍କ କୋଉଠି ପୁରା ପିଓର ଗଦ୍ୟ ରଚନା ହେଇନି ନା। ପିଓର ଗଦ୍ୟ କିଛି ରଚନା ହେଇଛି କି? ଆଉ ତମର ରୁଦ୍ର ସୁଧାଗିରି ଏଟା ସବୁ ତ ପ୍ରାଚୀନରେ ଯାଉଛି ନା। ହୁଁ। ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ମୁଁ ରହିଲି।